So today we are going to study about human health and diseases, and in this topic we are going to study about structure of antibody. Structure of antibody is related to some kind of protein materials which are referred as glycoproteins. So antibodies are nothing but these are the glycoproteins which are also referred as immunoglobulins. Immunoglobulins, shortly they are referred as IgS. Okay, now see, this is the structure of antibody. ही diagram जी आहे इथं दिसते. ही structure of antibody ची diagram आहे. आता ह्याच्यामध्ये you can see Y-shaped structure. In this Y shape, 4 chains are present here, which are referred as polypeptide chains. So these 4 polypeptide chains are interconnected with each other. Here, these centrally placed 2 chains are present, which are referred as long chains, and these 2 blue colored chains, these are referred as short chains. So long chain is referred as heavy chain, or shortly it is also referred as H chain. And this small chain is referred as light chain, or it is referred as L chain also. These 2 heavy chains are interconnected by this bonding, which is this is referred as disulfide bond. Means 2 sulfide bonds are present here, which are used for connecting these 2 heavy chains. Same here is present in between 1 heavy chain and 1 light chain. 2 disulfide bonds are present, which connects with each other. This and this. Then this region, which is the tip region, it is referred as N region, and this region, which is the base region, is called as C region. So C region is nothing but it is a constant region, and N region is variable region. आता ह्यामध्ये टोकाचा हा काही पार्ट दोन्ही चेन मधला लाईट चेन आणि हेवी चेन दोन्ही मधला काही पार्ट हा व्हेरिएबल रिजन डिनोट करतो. व्हेरिएबल रिजन ऑफ लाईट चेन दिस इज अँड व्हेरिएबल रिजन ऑफ हेवी चेन दिस इज. In this variable region, these notches are present where any kind of antigen can be gets connected. So antigen binding site, this is referred as antigen binding site. One antigen binding site and this is another antigen binding site. तर एका अँटीबॉडी मध्ये अँटीबॉडीचा आकार हा थोडासा वाय शेप असतो आणि त्यामध्ये वाय शेप मध्ये खालचा जो पार्ट आहे कॉन्स्टंट रिजन हा स्ट्रेट असतो आणि वरचा जो पार्ट आहे ज्याला लाईट चेन आणि हेवी चेन दोन्ही अटॅच झालेले आहेत त्याच्यामध्ये वरचा जो पार्ट आहे तो व्हेरिएबल असतो. आता हा व्हेरिएबल काय आहे तर ह्या ठिकाणी ह्या ज्या खाच असल्यासारख्या पार्ट दिसतात हे आहेत अँटीजेन बाइंडिंग साइट्स. म्हणजे कुठल्याही रोगाचे जंतू किंवा अँटीजेन जे फॉरेन मटेरियल आहे हे अटॅच होण्यासाठी फक्त ह्या पार्टचा उपयोग केला जातो आणि हा कॉन्स्टंट रिजनचा जो पार्ट आहे हा आहे तसाच असतो. आता इथं शेप येण्यासाठी हा जो कॉर्नरचा पार्ट आहे दिस इज रेफर्ड ॲज हिंज. ओके, so antibody is Y-shaped molecule. These are made up from 4 polypeptide chains held together by disulfide bonds. It will be written by SS to form Y-shaped structure. Each chain consists of 2 regions, variable region and constant region. Variable region carries antigen binding site, which is also referred as paratope. Antigen binding site is also referred as paratope. Carries 2 antigen binding sites, hence called bivalents. तर ह्यामध्ये काय होतं 2 अँटीजन बाइंडिंग साइट्स आहेत त्यामुळे त्याला बायव्हॅलंट म्हटलेले. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. आता ह्या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला त्यामध्ये हे वाय शेप्ड जे बॉडीज आहेत दीज आर अँटीबॉडीज अँड दीज स्पेरिकल बॉडीज विच आर प्रेझेंट हिअर आर अँटीजेन्स. मग आता अँटीजन काय असू शकतात तर त्यामध्ये बॅक्टेरिया असतील, फंगस असेल, यीस्ट असेल, एनी फॉरेन मटेरियल विच इज हार्मफुल टू बॉडी दीज आर रेफर्ड ॲज अँटीजेन्स. मग अँटीजेन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन होण्यासाठी जी प्रोसेस होते किंवा ज्या टाईपचा अपीअरन्स येतो त्याला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन म्हणतात. सो फॉर्मेशन ऑफ अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स.
Suppose here one antigen is present. Already antigens are carrying some kinds of spots on that, or there are presence of particular points which are referred as antigenic determinants. तर अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स हे ऑलरेडी त्यांच्या सरफेसवरती असतातच आणि ज्या ज्या ठिकाणी हे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स आहेत त्याच ठिकाणी फक्त हे अँटीबॉडीज अटॅच होऊ शकतात. Here antigenic determinants which are referred as epitopes, हा रेड कलरचा जो पार्ट दिसतोय हा अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स आहे इथे ह्या ठिकाणी किंवा हे, आणि त्याच्यावरती जो वाय शेप्ड पार्ट अटॅच झालाय तो आहे पॅराटोप. म्हणजे इपिटोप आणि पॅराटोप हे दोन्ही एकमेकाशी रिलेटेड आहेत किंवा एकमेकाला अटॅच होतात आणि त्या ठिकाणी जो पार्ट तयार होतो तो म्हणजे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, पॅराटोप्स ऑफ अँटीबॉडीज बाउंड टू इपिटोप्स. अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, आता ह्याचा स्टडी करत असताना ही एक सेपरेट ब्रँच आहे. जसं आपण बायोलॉजी ही सेपरेट ब्रँच आहे सायन्स मधली, तसंच अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किंवा त्याचं इंटरॅक्शन इज कॉल्ड ॲज सिरोलॉजी, इज ए सेपरेट ब्रँच रेफर्ड ॲज सिरोलॉजी. Combining sites of antigen called antigenic determinants, which are also referred as epitopes. It react with corresponding antigen binding sites called पॅराटोप्स. इट इज हायली स्पेसिफिक. आता हायली स्पेसिफिक म्हणजे काय, तर एखाद्या रोगाचे जंतू जर बॉडीमध्ये एंटर झाले किंवा फॉरेन मटेरियल जर बॉडीमध्ये एंटर झालं तर त्याच टाईपचे अँटीबॉडीज तयार होतात आणि ते अँटीबॉडी दुसऱ्या आजारासाठी चालत नाही. दिस इज रेफर्ड ॲज स्पेसिफिक, हायली स्पेसिफिक. देन व्हॅरिएबल रिजन रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक अँटीजेन इन ए लॉक अँड की मॅनर फॉर्मिंग अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. आता लॉक अँड की म्हणजे काय, तर इथं हा इपिटोपचा पार्ट आहे आणि हा पॅराटोपचा पार्ट आहे. ज्या टाईपचा पॅराटोप आहे त्याच टाईपचे इपिटोप तिथं असतील तरच अटॅचमेंट होते. म्हणजे आता समजा इथं रेड कलरचा अँटीजेन डिटर्मिनंट आहे इपिटोप आणि रेड कलरचा पॅराटोप आहे, ते अटॅच होऊ शकतात, पण हा ब्ल्यू कलरचा पार्ट इथं अटॅच होऊन चालत नाही. म्हणजे हे जे अँटीबॉडी आहेत ब्ल्यू कलरचे हे दुसऱ्या कुठल्या तरी आजाराचे असणार आहेत, त्यामुळे ते तिथं चालत नाही. दिस रेफर्स ॲज इट इज कॅरिंग लॉक अँड की मॅन. आता ह्या ठिकाणी पण तसंच आहे. इथं हे बघा, हे जे खाच आहेत त्यामध्ये ज्या वेळेला अँटीजन एखादा बाइंड होणार आहे त्यावेळेला ज्या टाईपचे हे की आहे त्याच टाईपचं इथं लॉक असणार आहे. म्हणजे मराठीमध्ये आपण असं म्हणतो की एका कुलपाची किल्ली दुसऱ्या कुलपाला लागत नाही, तशाच पद्धतीचं इथं स्ट्रक्चर आहे. त्यामुळं हे असं म्हटलेलं आहे की व्हॅरिएबल रिजन रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक अँटीजेन इन ए लॉक अँड की मॅनर फॉर्मिंग अँटीजेन अँटीबॉडी complex. So here this is about antigen antibody formation as well as antigen antibody complex. Next part we will see after.